اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عامر حضور ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈیلی وظائف ود عامر حضور۔ دوستان گرامی قدر، قرآن پاک کی سورہ الاعراف، اس کے خاص وظائف، اس سورت کے فائدے اور اس سورت کی فضیلت آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اس سورت کے سورہ اعراف کے چند ایسے شاندار وظیفے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں، وہ میں پہلے آپ کو خاص بتا دیتا ہوں، تفصیل پھر بعد میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب، اگر کسی کو ناف پڑ جاتی ہے، اب یہ ناف پڑنا ایک بہت ہی مشہور بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے جسم میں بڑا شدید درد محسوس کرتا ہے، اور یہ پھر ایسی بیماری ہے کہ عام طور پہ ڈاکٹر حضرات اسے سمجھ نہیں پاتے اور علاج معالجہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ دیہات وغیرہ میں تو ہوتا ہے، کوئی سیانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص رگ ہوتی ہے اسے مسل دیتے ہیں یا اسے دبا دیتے ہیں تو انسان جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ویسے اس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے کارگر کہ آپ یہ کوئی میڈیسن لیں اور آپ فوراً ٹھیک ہو جائیں۔ تو میں آپ کو یہ جو ناف پڑ جاتی ہے اس کا ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے، بالکل آدھے گھنٹے کے اندر یہ آپ کو ناف کا درد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اکثر لوگ مختلف جگہوں پہ نوکری کرتے ہیں تو ان کے جو افسر وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بہت سخت ہوتے ہیں، ان کا لہجہ، ان کا رویہ بہت سخت ہوتا ہے، تو ان کے ماتحت جو ہے نا اس کی سخت گیری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ایک ایسا سورہ اعراف کا وظیفہ بتاؤں گا کہ سخت گیر جو آپ کے افسر ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، تو آپ کو ان سے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور آپ بالکل ہی ریلیکس فیل کریں گے انشاءاللہ العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، آنکھ بار بار پھڑکتی ہے، ٹپکتی ہے، تو یہ ساری جتنی بھی آنکھ کی جملہ بیماریاں ہیں، میں آپ کو سورہ اعراف میں سے ایک شاندار وظیفہ بتاؤں گا کہ جس وظیفے پر عمل کرنے کی برکت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں شفا ہی شفا رکھی ہے، تو انشاءاللہ العالمین سورہ اعراف کے اس وظیفے پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی آنکھ کی جتنا بھی جملہ بیماری ہیں وہ انشاءاللہ العالمین ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ چند ایک خاص وظیفے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے، وظائف بتانے سے پہلے، آپ دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کریں، اور سب سے ضروری بات اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، وظائف بتانے سے پہلے میرا چونکہ ہمیشہ سے یہ معمول ہے کہ میں جو بھی سورہ بیان کر رہا ہوں اس سورہ کی فضیلت، اس کے جو فضائل ہیں وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں۔ اب یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے تو اس لیے زیادہ فضائل نہیں، اس سورہ اعراف کی فضیلت میں صرف ایک روایت سن لیجئے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو وظیفے اور فائدے بتاتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے سورہ اعراف کو ہر مہینے میں ایک مرتبہ پڑھا، یعنی پورے مہینے میں صرف ایک مرتبہ سورہ اعراف کو جس نے تلاوت کیا، علماء کرام فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اعراف کو ہر ماہ ایک مرتبہ تلاوت کرنے کی برکت کی وجہ سے قیامت والے دن اس آدمی سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ تو جس نے ایک مرتبہ تلاوت کی مہینے میں، اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، تو جو
लगातार इस सूरत को पढ़े और ना सिर्फ इस एक सूरत को बल्कि पूरे कुरान को जनाब बार बार तिलावत करे तो उस इंसान को अल्लाह पाक किस कदर फवायद अता फरमाएंगे। ये तो थी इस सूरह मुबारक की फजीलत। अब आइए जो वज़ाइफ हैं और जो फ़वाइद हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले वही नाफ वाला, अगर किसी की नाफ चढ़ जाए, किसी की नाफ का कोई मसला बन जाए, जिसमें दर्द हो और कोई वजन आप उठा सकते हो, कदम भी ना उठा सकते हो, और आपको जब खाना पीना चाहें आप तो आपको उल्टी महसूस हो, तो उस हालत में उस बीमारी को कहते हैं भी इसकी ना नाफ जो है ना वो चढ़ गई है। तो उसके लिए नाफ पड़ गई है, उसके लिए एक वजीफा है मेरे पास सूरह आराफ का। आपने क्या करना है कि या तो कोई बड़ा सा कागज लें और इस पूरी सूरह आराफ को उस कागज पे लिख के उसका एक मोटा सा तवीज बना के तो आप अपनी नाफ पे बांधें उसे। तो इस सूरत में आपको आधे घंटे में आराम आ जाएगा। अच्छा, अगर ये मुश्किल लग रहा है अभी इतना लंबी सूरत को कौन लिखे, तो फिर इसका एक और इलाज भी है, एक और वजीफा भी है। आपने एक बर्तन में पानी भरना है, बड़ा सा बर्तन हो, टब वगैरह जिस तरह होता है, उसमें आपने पानी भरना है। और पानी भरने के बाद बावुजू हालत में आप एक मर्तबा ये सूरह आराफ, अव्वल आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, आखिर पे भी आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और दरमियान में 1 मरतबा ये सूरह आराफ आप तिलावत करें। और तिलावत करने के बाद आपने उस पानी पे दम कर देना है। अब उस पानी के साथ आप नहा लीजिए। यकीन मानिए इतना आजमूदा है कि आपकी सोच है, आप इधर नहाएंगे फकत आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी नाफ का ये दर्द है, आपको जो ये नाफ चढ़ी हुई है, पड़ी हुई है, इंशाअल्लाह आमीन आपको इस बीमारी से, इस दर्द से, इस तकलीफ से मुकम्मल तौर पे निजात मिल जाएगी। अच्छा जनाब, आप दूसरे वजीफे की तरफ आते हैं कि किसी का कोई अफसर, कोई सीनियर बहुत ज्यादा सख्त गिर है, गालम गलोच करता है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज रखता है, तो आप इस तरह कीजिए कि आप 3 मरतबा सूरह आराफ पढ़ें। जहन में तसव्वुर रखें कि वो जो मेरा अफसर है, जो मेरा सीनियर है, सख्त गिर है, जो उसके शर से बचने के लिए, उसकी सख्ती से अपने आप को बचाने के लिए, उसका तसव्वुर अपने जहन में रख के आप इस सूरह आराफ को 3 मरतबा तिलावत कीजिए। और फिर तसव्वुर में ही आप यूं समझें कि वो आपके सामने बैठा हुआ है। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप इस तरह करके उस पर 3 दफा फूंक लगा दें। फूंक लगाने के बाद अब आप रिलैक्स हो जाएं। अब जब आप अपने काम पे जाएं और वो सख्त गिर अफसर या आपका कोई भी बड़ा आपके सामने है, तो आप फिर उसी तरह करें कि तसव्वुर में आप देखेंगे वो सामने आ रहा है, तो उसे महसूस ना हो, बस आप ना 1-2 मरतबा उसकी तरफ मुंह करके फूंक लगा दें। 3 दिन तक ये आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आमीन। कुरान पाक की सूरह आराफ के इस वजीफे पर अमल करने की बरकत की वजह से आप देखेंगे कि आप अपने उस सख्त गिर अफसर के शर से आपको निजात मिल जाएगी। अच्छा जनाब, तीसरा और आखिरी वजीफा सूरह आराफ का, अगर किसी को आंखों की कोई बीमारी है, आंखों से कम नजर आता है, आंखों में दर्द होता है, आंखों से पानी आता रहता है, निगाह नजर आपकी कमजोर होती जा रही है और आपको चश्मे की अनकरीब जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर आप इस तरह कीजिए कि हफ्ते में एक मरतबा आप इस तरह करना है कि आप 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 चम्मच शहद का डालें और 1 मरतबा सूरह आराफ पढ़ के तिलावत करके उसके ऊपर दम करके आप पी लें। 1 हफ्ता कीजिए, हफ्ते बाद फिर 1 दफा कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद 1 दफा कीजिए। आप इसी तरह 7 मरतबा दोहराइए, तो इंशाअल्लाह आमीन चश्मा लगा हुआ है तो उतर जाएगा, निगाह कमजोर होती रुक जाएगी, बल्कि ठीक होना शुरू हो जाएगी, दुखती आंखें भी ठीक हो जाएंगी, आंखों से पानी आना भी बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह आमीन। आजमाइश शर्त है, आप इसे आजमा के देखिए तो इंशाअल्लाह आमीन जिंदगी भर आप मुझे दुआएं देंगे। ये तो थी जनाब सूरह आराफ के फ़ज़ाइल और सूरह आराफ के वज़ाइफ और इसके फ़वाइद जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किए। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।